Centroid of triangle. Centroid of triangle. Very important formula. First, what is the centroid of triangle? Definition of the centroid of triangle. A line passing through the vertex. A line passing through a vertex. Midpoint of the opposite side. A line passing through a vertex. Midpoint of the opposite side. These three lines are concurrent lines. These three lines are concurrent lines. The concurrent line, point of concurrence of the three lines is called a centroid. Centroid of triangle. First, it is the median. First, it is the median. What is the median? A line passing through a vertex to the opposite side, midpoint of the opposite side of the triangle is called median. A line passing through a vertex, midpoint of the opposite side of the triangle is called median. ఈ లైన్ ని మనం మీడియన్ అంటాం. అలాగే ఈ లైన్ కూడా మీడియన్, అలాగే ఈ లైన్ కూడా మీడియన్. సో ఈ త్రీ మీడియన్స్ ఒక చోట మనకు ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా? దెన్ the point of intersection of the three lines is called centroid. Point of intersection of the three lines is called centroid. And next one, A is x1 comma y1, B is x2 comma y2, C is x3 comma y3 are 3 points of the triangle. Are 3 points of the triangle. Then centroid G equal to చూడండి 3 పాయింట్స్ తీసుకున్నాం. సెంట్రాయిడ్ ఫార్ములా వెరీ ఇంపార్టెంట్. A x1 plus x2 plus x3 by 3 కోఆర్డినేట్ పాయింట్స్ యూజ్ చేసినాం కాబట్టి by 3. అలాగే నెక్స్ట్ y1 plus y2 plus y3 by 3. Very 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 important formula. Centroid is denoted by G. Centroid equal to x1 plus x2 plus x3 by 3 comma y1 plus y2 plus y3 by 3. And next, circumcenter of the triangle. Triangle ni మనం ఈ విధంగా కూడా రాయొచ్చు. ఓకేనా? Circumcenter of the triangle. First, perpendicular bisector of the side of the triangle. Perpendicular bisector of the side of the triangle. Side of the triangle from each side. Then point of intersection of the three lines is called as circumcenter. అంటే ఇక్కడ మనకు సర్కంసెంటర్ కావాలంటే ఈ సైడ్ని మనకి పర్పెండిక్యులర్గా ఇది బైసెక్ట్ చేసి ఒక లైన్ డ్రా చేసుకుందాం. అలాగే ఎవ్రీ సైడ్లో కూడా అలా పర్పెండిక్యులర్ లైన్ బైసెక్ట్ చేస్తూ లైన్ తీసుకుంటే, బైసెక్ట్ అంటే తెలుసు కదా, ఎగ్జాక్ట్గా మనకు మిడ్ ప్లేస్లో దాన్ని బైసెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ ఆఫ్ ది ఈచ్ సైడ్ ఆఫ్ ది లైన్, ఈచ్ సైడ్ ఆఫ్ ది triangle. Then point of intersection of the three lines is called a circumcenter. It is denoted by capital S. It is denoted by capital S. And next one, orthocenter.
orthocenter of the triangle. Orthocenter of the triangle. Perpendicular, a line passing through a vertex to the perpendicular to the opposite side. A line passing through a vertex, a perpendicular to the opposite side. Then this line is called as altitude. అంటే ఇక్కడ మనకు ఒక వర్టెక్స్ నుంచి పాస్ అవుతూ ఆపోజిట్ లైన్ పర్పెండిక్యులర్గా అక్కడ యాంగిల్ చేస్తూ ఉంటే ఆ లైన్ ఏమంటామంటే ఆల్టిట్యూడ్ అంటాం. బైసెక్ట్, పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్ట్ వేరు, అలాగే వర్టెక్స్ నుంచి పాస్ అవుతూ ఆపోజిట్ లైన్ని పర్పెండిక్యులర్గా టచ్ చేసే లైన్ వేరు. ఓకేనా, దీనికి డిఫరెంట్ ఉంది. ఓకేనా, దీని ఆల్టిట్యూడ్ అని అనకూడదు, అది పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ లైన్ ఓన్లీ. దిస్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ ఆఫ్ ది సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగులర్. పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ ఆఫ్ ది సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగులర్. అది ఇదైతే ఏంటంటే పాసింగ్ త్రూ ఎ వర్టెక్స్, ఎ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ఆపోజిట్ సైడ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఆల్టిట్యూడ్. అలాగే ఎవ్రీ వర్టెక్స్ నుంచి తీసుకొని ఆపోజిట్ సైడ్ని పర్పెండిక్యులర్గా బైసెక్ట్ చేయాలి, పర్పెండిక్యులర్గా యాంగిల్ చేస్తూ ఉంటే ఆ టూ లైన్స్ని కూడా మనం ఆల్టిట్యూడ్స్ అంటాం. దెన్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ది altitude is called as point of intersection of the altitude is called as orthocenter. It is denoted by capital H, centroid G, circumcenter S, orthocenter H, and next one incenter and excenter. Incenter and excenter. Incenter అంటే మనకు ఇక్కడ a line passing through a vertex, bisect to the opposite side, vertex నుంచి పాస్ అవుతూ ఆపోజిట్ సైడ్ని బైసెక్ట్ చేసి వచ్చే ఆ త్రీ లైన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ని ఇన్సెంటర్ అంటాం. ఇట్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై ఐ. ఇన్సెంటర్ లాగానే మనకి ఇక్కడ ఎక్సెంటర్ కూడా ఉంటుంది. ఎక్సెంటర్ అంటే సపోజ్ ఒక ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే a line passing through a vertex and bisect to the opposite side. And next one, అలాగే ఇక్కడ చూడండి, ఒక వర్టెక్స్ నుంచి పాస్ అవుతూ ఆపోజిట్ లైన్ బైసెక్ట్ చేసి అవుట్ సైడ్ తీసుకునే సిగ్మెంట్ లైన్ని రిమైనింగ్ టూ వర్టెక్స్ నుంచి వచ్చే టూ లైన్స్ మనకి ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఈ విధంగా మనకి ఇక్కడ వచ్చే ఈ లైన్నే, ఈ పాయింట్నే ఎక్సెంటర్ అంటాం. అలాగే ఇక్కడ ఎక్సెంటర్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఇన్సెంటర్ అర్థమైంది కదా. నెక్స్ట్ ఎక్సెంటర్ అంటే ఇది. ఎక్సెంటర్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఓన్లీ ఫ్రమ్ వర్టెక్స్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ఫ్రమ్ వర్టెక్స్ ఏ అని ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో తీసుకున్నాం. అలాగే ఫ్రమ్ ది వర్టెక్స్ సి కూడా తీసుకోవచ్చు, అలాగే ఫ్రమ్ ది వర్టెక్స్ బి కూడా తీసుకోవచ్చు. అండ్ excenters are the three excenters of the triangle. Excenter, it is also excenter. First one is I1, second one is I2, third one is I3. Centroid is denoted by G, very important formula. Circumcenter is S. The formula is SA equal to SB equal to SC. And orthocenter
స్లోప్ ఆఫ్ ఆల్టిట్యూడ్. ఇదేమంత ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా కాదు, బట్ రాసి పెట్టుకుందాం. పర్పెండిక్యులర్ టు ద ఆపోజిట్ సైడ్ అంటే ఇక్కడ లెటర్స్ ఫామ్లో తీసుకుంటే ABCD అని రాసుకున్నప్పుడు స్లోప్ ఆఫ్ AD ఇంటూ ఆల్టిట్యూడ్, స్లోప్ ఆఫ్ AD ఇంటూ స్లోప్ ఆఫ్ BC. ఇది మళ్ళీ మనకు నెక్స్ట్ వేరే టాపిక్ స్ట్రైట్ లైన్స్ అనే ఒక చాప్టర్ వస్తుంది, ఆ చాప్టర్లో వస్తుంది. అంతవరకు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. స్లోప్ ఆఫ్ AD ఇంటూ స్లోప్ ఆఫ్ BC అంటే product of two slopes is -1 and in center x center.